अस्सलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर तुसी जिथे जिथे बैठे तशरीफ फरमाए। अल्लाह पाक तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। बस भी बेलियो सजनों, बड़िया बड़िया वड्डियां खबरां लैके मैं तुहाडे अगे हाज़र हो गया। सब ना जिहड़ी पहली खबर हैगी है ना, वो हैगी है इस टाइम अज हैगी 7 सितंबर। ये बड़ा मुबारक दिन है पाकिस्तान के मुसलमानों वास्ते। ये बड़ा एक दूजे को मुबारकबाद दो कि अल्लाह पाक ने इस दिन जोड़ा है ना कादियानी फितरे अल्लाह पाक ने हमेशा वास्ते समंदर के गर्क कर दिता गया। ये मुबारक दिन है जिस दिन हज़ारां लखां जाना की कुर्बानी तो बाद अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई तो कादियानियां गैर मुसलम करार अज के दिन दिता गया। असी इहदे च जेड़े बंदे शहदा सन, शहदा वास्ते जोड़ा है ना दुआए खैर करने। उस टाइम जेड़े जेड़े बंदे ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूसे रसालत के उत्ते पहरा दिता, जाना कुर्बान कीतियां, माली तामन किया, सारा कुछ किया गया। किसी ने किस रंग दे विच भी दीन की खिदमत की, अगर वो जिंदा ने तो अल्लाह पाक उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। अगर वो दुनिया तो चले गए ने अल्लाह पाक उन्होंने मग़फ़िरत फरमावे। अल्लाह पाक उन्होंने वास्ते सब ना ज़्यादा आसानियां पैदा फरमावे। अल्लाह पाक उन्होंने आखिरत बेहतर करे। ये अज अज का दिन है, इस वास्ते बड़ा कामयाबी का दिन है कि अल्लाह पाक ने जोड़ा है ना सुरखरू किया मुसलमानों कि जिन्ने भी ये लोग है सन, बहुत ज़्यादा लोग जोड़े गए ना इस फितने तो मुतासर होते दीन तो हट रहे सन, लेकिन अल्लाह पाक ने आपकी रहमत के नाल मुसलमानों को कामयाब करार दिता। तो अज के दिन 7 सितंबर को जोड़ा है ना कादियानियां गैर मुसलम करार दे दिता गया। ना वो अपनी मस्जिद बना सकते हैं, ना मुसलमानों वागू नमाज पढ़ सकते हैं, भी उन्होंने एक अलग तशखीस उन्होंने जी ना कर दी गई। तो इस सिलसिले दे विच ये बातचीत हो रही है। तो इस सिलसिला इस तरह अज 7 सितंबर लाहौर दे बड़ी वड्डी एक कांफ्रेंस हो रही है मीनारे पाकिस्तान के। तो उत्थे एक कांफ्रेंस हो रही है तो कांफ्रेंस करन दे विच ओह सारे मुसलमानों को मदऊ किया गया है। सारे जिन्ने भी है साडे चाहे किसी मसलक ना भी बंदे तलक रखते हैं, स्वाए कादियानियां कढ़ दे, चाहे वह बरेलवी ने, चाहे वह अहले हदीस ने, चाहे वह दियोबंदी ने, चाहे किसी भी मसलक तलक रखते गए ने, सारे बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूसे रसालत उत्ते पहरा देने वाले गए। ये साढ़े सारे मुतफिका मसला है। तुहाडे के सारे की गुजारिश है अज कांफ्रेंस में शिरकत करो तो आपकी जिन्नी भी तुहाडे कोल इस्तात है बंदा करी के लिया जा सकते, एक लिया जाओ, 2 लिया जा सकते, 2 लिया जाओ, 10 लिया जा सकते, 10 लैके जाओ, ताकि उत्थे जोड़ा है ना सारे बंदे इस काम को कामयाब करिए। आप देखो जी साढ़े कोल होर कोई काम चंगा है या नहीं है, ये तो अल्लाह ही जात जानती है। साडा कोई अमल काबले कबूल है या नहीं है, ये तो अल्लाह पाक की जात जानती है। लेकिन असी साढ़े कोल एक सब ना वड्डी बात है असी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूसे रसालत के पहरा देने वाले गए। तो आपने फरमाया है कि मेरे जिंदा मफहूम है अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमावे कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, ठीक है ना। जड़ा बंदा भी नबूवत का दावा करता है या वो अपनी सिफात बयान करता है, वो नहायत ही काफर है, बड़ा बड़ा काफर है। उनका फतवा इस तरह है, अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे दौर दे विच एक बंदे ने नबूवत का दावा किया गया, एक बंदे ने नबूवत का दावा किया गया, लेकिन आपने जोड़ा है सी ना वो बंदा आया हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहने लगा गया कि मैनू मौका दियो कि तू मैनू नबी मनो तो मैं तुहानू आपदे नबी होने के दलाइल पेश करा। आपने फरमाया कि नहीं, तेरे नाल गल बात करनी भी बंदा काफर हो जाता है कि तू मैनू नबूवत के दलाइल दवें, मैं तेरे दलाइल नूं किवें मन्ना जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए ने अना खातमुन नबी ला नबी बादी, कि मैं आखिरी नबी हाँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इस वास्ते
ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਓੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਮੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਮੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ 4 ਸਟਾਰ ਸਿਆਸੀ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਆ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਨ ਖਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੀਨੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਤਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਰਾਡੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਤਾਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਸਨ, 3 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੀ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫੇ ਗੁਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆਣੇ ਜੀ, ਸਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਮਨ ਆਪਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਫਯਾਜ਼ ਮੀਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾਰੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਸੈਯਦ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਖੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਿ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਵਾਪਸ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਅਸਲਾਮ।